these three have multiplicative relationship. What does it mean? Yes, Rashik. স্যার মানে 2 3 5 না হয় 2 3 6 হবে, লাইক ফার্স্ট ওয়ান মানে যত ভালো হবে তত ওভারঅল ভালোটা আরো মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। Multiplicative relationship, what does it mean by multiplicative relationship? Sadiq. স্যার আমার কাছে মনে হয় যে স্যার একটা ডিটারমিনেন্ট একটু খারাপ, অন্য ডিটারমিনেন্ট আরেকটু খারাপ, কিন্তু দুইটাই মিলে আমি অ্যাজ আ পারফর্মার অনেক খারাপ, এরকম আর কি। Sir, Yes, anyone? sir, can I tell? Yeah, Niloy. Sir, I think it means they are proportional to each other. Like one increase, then the other also increase. They're like one multiples of the other. Multiple to others. So think about my declarative knowledge, very good. My procedural knowledge, very good. Motivation below standard. So equal to result key. Result নেগেটিভ স্যার, result. নেগেটিভ স্যার। So my declarative knowledge 100 out of 100. Sadiq. I graduated from leading business school, 45th in the world. My procedural knowledge, I took class the best, outstanding, 100 out of 100. And motivation, stone face. যাও বেরো রুম থেকে। সাদেক ডিস্টার্ব করতে হয়, ক্লাসে বুঝিয়ে দিয়েছে, এখন রুমে এসছে, যাও, সময় নেই। তো পারফরম্যান্স মাইনাস স্যার, প্লাসে হ্যাঁ? মাইনাসে প্লাসে মাইনাসে Performance? মাইনাস স্যার। তো ফাইনালি কি রেজাল্টটা কি হলো? নেগেটিভ স্যার। নেগেটিভ, জিরো। জিরো জিরো জিরো, কথা বলতে এত ভয় পাও কেন? জিরো, নাথিং। তুমি যাও যেখানে খুশি সেখানে যাও, তোমার রেজাল্ট জিরো। সো 100 টাইমস 100 টাইমস জিরো ইকুয়াল টু জিরো। দ্যাটস দ্য মাল্টিপ্লিকেটিভ রিলেশনশিপ। ইটস নট প্লাস, মাল্টিপ্লিকেশন। বোঝাতে পেরেছি? খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু। দেখো, এই কারণেই দেখো অনেক জায়গায় যাবে তুমি কনফিউজড হয়ে যাও যে আনবিলিভেবল, সবই জানে কিন্তু কাজ করে না। 80 যাই, বেতন পাই, কাজ করলে উপরি চাই। অফিস নেই এরকম? সো মাল্টিপ্লিকেটিভ রিলেশনশিপ। সো 10 টাইমস 10 টাইমস 0 ইকুয়াল টু 0। দ্যাটস দ্য মাল্টিপ্লিকেটিভ রিলেশনশিপ। ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? এই কারণেই একটা অফিসে দেখো কাজ হয় না কেন, এই কারণেই একজন মানুষ এত ভালো কাজ করে কিভাবে। এই তিনটাই তোমার থাকতে হবে। আবার আমরা চলে যাই, এখন খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। The three determinants have a multiplicative relationship. See this particular formula, এটা যেন কখনোই ভুল না হয় লাইফে। Performance equal to declarative knowledge times procedural knowledge times motivation. P equal to DK times PK times motivation. If any of the determinants has a value of 0, then performance also has a value of 0. Any questions at this point? Anyone, please? বুঝতে পেরেছো কিনা সবাই? এখন অনেক জিনিস ক্লিয়ার হবে লাইফে, যে একটা মানুষ এত কিছু থাকার পরেও কেন পারফর্ম করতে পারে না। কোনো একটা জায়গায় জিরো হয়ে গেছে, অথবা বিলো স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে, মাইনাস হয়ে গেছে। ওকে, আবার চলে যাই আমরা ডিটারমিনেন্টস অফ পারফরম্যান্স এক্সাম্পল। আমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল কেস পড়ি। এই হাইপোথেটিক্যাল কেস ফর ডিটারমিনেন্টস অফ পারফরম্যান্স। ক্রোনোমিটার, এ প্রিসিশন টাইম জোন। আমরা কেস 3টা একটু সবাই ওপেন করো। নাফিস, Yes, sir. কি করো তুমি? Sir, can you hear me? হ্যাঁ,
Sir, will I read the case? Yes. Loudly, slowly. Yes, sir. A hypothetical case for determinants of কিছুই বোঝা যাচ্ছে না performance. তোমার। হুম, Mrs. তোমার বোঝা যাচ্ছে না, আবার পড়ো সুন্দর করে, তোমার মাইকটা ঠিক করো, মাইক্রোফোনটা ঠিক করো। হুম, ইয়েস। স্যার আই থিঙ্ক ওর ইন্টারনেটে সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি পড়ো। স্যার আমি হুম, sir, a hypothetical case for determinants of performance. Chronometer, a precision time zone. Miss Nan, a sales executive who works in an outlet of Chronometer, an authentic watch retail chain in Bangladesh. Nan has excellent declarative knowledge regarding the merchandise. Especially, she knows all of the brands, male and female preferences, prices, and sales promotions. We would consider her declarative knowledge to be very high. Nam is also intelligent and physically able to conduct all of the necessary tasks. We would consider Nam's procedural knowledge also to be very high. Nam does not, however, show motivation to perform. When customers enter the store, she does not approach them. Instead, she sits behind the cash register and talks on the phone. When her manager is in the store, she shows a high level of effort. But her coworkers complain that as soon as the manager leaves, Nam stops working. Her overall performance, therefore, is likely to be poor because although she has the declarative and procedural knowledge necessary to do the job, she is not motivated to apply them to her job when her supervisor is not watching her. yeah, very interesting. See, so very interesting. So everything you have, but end of the day, so zero mostly. Okay, procedural knowledge and this particular one. I experienced this particular one in Bangladesh. So the sales executive said, আগে পছন্দ করেন, তারপর আমাকে ডাক দিয়ে। You understand the idea? So যখন যমুনা ফিউচার পার্কে যাও কিংবা বসুন্ধরা সিটিতে যাও, একটু হেঁটে হেঁটে দেখবে, বড় বড় শপগুলোতে একটু দেখবে যে সেলস এক্সিকিউটিভ উই হ্যাভ 3, 4, 5, এবং তারা দেখবে দু তিনটা কাজ দেখবে। একটা হচ্ছে যে এঙ্গেজ উইথ আদার থিংস, অথবা তোমার সাথে যখন হাঁটছে স্টোন ফেস, ওকে, নো স্মাইল, নাথিং। অ্যান্ড মোস্টলি মাই অবজারভেশন যে এরা সবাই তাদের স্মার্টফোনে বসে আছে, কিছুক্ষণ পর পর স্মার্টফোন বের করছে, প্রেস করছে, ফর নাথিং, মানে এটা নিয়েই সারাক্ষণ থাকে আর কি, সাম সর্ট অফ এডিকশন। ওকে, সো ওয়াই সেলস ফিগার ইজ সো পুয়ার। আবার দেখবে আই স এ ফিউ এক্সিকিউটিভস, ওকে, হাইলি মোটিভেটেড, ঢুকেছি একটা জিনিস নিতে, বের হলাম 10টা নিয়ে, বিকজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার এক্সিকিউটিভ। একটা ব্র্যান্ডের ওয়াচ কেনার কথা ছিল টাইম জোনে, ওটার থেকে প্রাইসটা একটু বাড়িয়ে আরো একটা কিনলাম, সামথিং লাইক দ্যাট। খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু দেখো, মার্কেটিং এ তোমরা এটা পড়ো, আমরা এটাকে এখানে পারফরমেন্সের মধ্যে এটাকে ইনক্লুড করার চেষ্টা করলাম। All right, and yes, now in our life we saw so many brilliant boys and girls performing very well, or CEOs performing very well, very renowned performance. Why? These people are so good in their work. Okay, usually we tell them they're the star player or top performer in an organization. Why they are so excellent? Okay, how did they achieve such excellence? What made these individuals perform so extraordinary? How were they able to improve their performance constantly even when others would believe they has reached a plateau? যে আমার আর পারবো না, আমি যতটুকু পারার এটা করে ফেলেছি, আমার আর ক্যাপাসিটি নেই, কিন্তু এরপরে দেখা যাচ্ছে someone is doing very well. Okay, so how extraordinary? Because of deliberate practice. See the particular word, deliberate practice. What is deliberate practice?
Deliberate practice is different from regular practice and from simply working many hours a week. So let's give you an example from your life, from our life, Ibtisam. Yes, I said to you, Ibtisam, please study, okay, at least 8 hours. You studied 8 hours every day, 3 months, and you got C minus in the exam. You were so frustrating and came to me. Yes, Nazmul, you said to me to study 8 hours and I got my C minus. Why it happened? You're a bad student? No. You study so 8 hours every day times 30 days times 3. But that's not the top performers practice or routine. No. So if you want to be the top performer, you're supposed to follow the deliberate practice. What does it mean by deliberate practice? Every time you should be quantitative. Yes, today I will study 8 hours. What I supposed to do 8 hours? So 8 hours I supposed to complete this particular one. So first you're supposed to set the objectives, goals, and then practice that particular one. End of the day at 11 p.m. you're supposed to calculate that you achieved or not. If not, set another goal. The next day, another 4 hours I will study to achieve that particular one. বুঝতে পেরেছি? যেমন আমরা কি করি দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং। যখন লিখি, ধরো আমি যখন একটা ড্রাফট করি তখন এটাকে একেবারেই লিখে ফেলি, একেবারে লাইকে অর্ডিনারি মানুষের মতো এটা লিখে ফেলি, কেমন? এবং যখন লিখি তখন এটা মনে হয় যেন মানে আই জাস্ট পিএসসি পাস করেছি এরকম একটা কিছু, এরকম একটা ড্রাফট হয় আমার নর্মাল। সো আমি এটা আই লার্ন ইট ফ্রম মাই মেন্টার্স, ফ্রম আদার্স। বিখ্যাত সমস্ত এগুলো যখন আমি যখন ক্লাস করেছি কিংবা করেছি তখন তাদের কাছ থেকে শিখেছি, আগে তো বুঝতাম না। যেমন ধরো সাদিক, ইউ ওয়ান্ট টু বি এ রাইটার, হুমায়ুন আহমেদ হতে চাও, তোমার ফার্স্ট ড্রাফটটা তো হুমায়ুন আহমেদের মতোই হবে, তাই না? নেভার স্যার, কখনোই না। ফার্স্ট ড্রাফটটা হবে শিট, মানে ওইটা দেখলে তুমি লুকিয়ে রাখবে, তুমি লুকিয়ে রাখবে, এটা অন্য কোনো দেখার তোমার লজ্জায় তুমি নিজেরটা নিজে লুকিয়ে রাখবে যে এত খারাপ জিনিস আমি লিখি। and which is natural. I learned it from my senior. যে নাজমুল, তোমার প্রথম ড্রাফটটা হবে শিট, এবং এত শিট এটা স্মেলও বের হতে পারে। ডোন্ট বি কনফিউজড। তাহলে তুমি যে টার্গেটটা করলে ইবতিসাম, যে 8 আওয়ার্সে আমি এই জিনিসটা শেষ করব, দিন শেষে যে দেখবে যে তুমি 20% অ্যাচিভ করেছো। ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড, ফিক্স another, revised, fix another. So target, fix another, practice, target, reinforce, practice, trial, error. 3 months later, so seed will, the flower or the plant will come out from seed. আমরা যখন লিখি এরকম ভাবে প্রথমবারই বলেছে যে কোনো অবজেক্টিভ ইউজ করবেন, সো something like the adjective use করবেন, not objective, sorry, do not use any objective। যেমন আমাদেরকে বলতো কোনো adjective ইউজ করবেন না, ন্যারেশনটা করো, তারপরে এটার উপরে ফার্স্ট ড্রাফট, সেকেন্ড, থার্ড। সো আমি যেমন আমার একটা বইয়ে 11 ড্রাফট বের হয়েছে গতকাল রাতে, 11 ড্রাফট অফ এ চ্যাপ্টার, 19 চ্যাপ্টারের মধ্যে 19th নাম্বার চ্যাপ্টারটাতে 11 ড্রাফট বের করেছি। এই যে আমার সামনে আছে, আই সারপ্রাইজ। আমি যখন প্রথম ড্রাফট আর 11 ড্রাফট দেখি তখন মনে হয় যে ফার্স্ট ড্রাফটটাকে আমি করেছি, ওটা লুকিয়ে রাখি, এটা পৃথিবীতে কাউকে দেখানো যাবে না। সো সামথিং লাইক দ্যাট, লাইফ ইজ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ টপ পারফর্মার, জাস্ট ফলো দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ান। যেমন সালমান রুশদি, নাম শুনেছো কিনা? ফাইনেস্ট রাইটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ফাইনেস্ট রাইটার। শশী থারুর, ফাইনেস্ট রাইটার। সো এই সমস্ত রাইটাররা বলে যে লিখি আমরা, কিন্তু এমন ভাবে একটা ক্লাইম্যাক্স তৈরি করে রাখি যে এই রিডার যেতে 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 অবশ্যই ওই 600 পেজে তাকে যেতে হবে। তুমি কি মনে করো এই যে 2 ঘন্টা ক্লাস নিলাম, এখন যে গল্প করছি এটা যদি ফার্স্ট আওয়ারে বলতাম, তোমাদের যে 10% পিপল ঘুমাচ্ছে এইটার সংখ্যা কিন্তু 90% যেত। বুঝতে পেরেছি? অর্থাৎ তুমি যে একটা সিনেমা হলে 3 ঘন্টা যে বসে থাকি, হ্যাঁ 3 ঘন্টা যে বসে থাকি,
কিভাবে বসে থাকি, ওই যে ফাইনাল ক্লাইম্যাক্স 2 মিনিটের একটা ক্লাইম্যাক্স কি হতে পারে, এই থিঙ্কিংটা দর্শকদের মাথার মধ্যে দিয়ে ডিরেক্টর বসে থাকে যেন এই পার্টিকুলার রাশির জন্য বসে থাকে 3 ঘন্টা ওটার অ্যান্সার পাওয়ার জন্য। ওকে, এই যে আমি কিছুদিন আগে একটা মুভি দেখলাম, এটা 2বার দেখেছি, মুভিটা আরো 2বার 4বার দেখতে হবে, খুবই সুন্দর একটা মুভি, এই যে ভুলে গেলাম নামটা, তোমরা ভালো বলতে পারবে, নেটফ্লিক্সে দেখলাম, তাপসী পান্নু এন্ড অমিতাভ বচ্চন, একটা কিলিং এর উপরে, কি নাম এটা ছবিটা? Pink, স্যার বাদলা। pink. নুজাবা, শোনা বাদলা, এই নুজাবা 5টা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট বইয়ের নাম লেখো তো। হ্যাঁ নুজাবা? স্যার So, very interesting one. So that's the deliberate practice. বুঝতে পারছো সবাই, everyone? Now, theoretical side. See, now it will be clear to everyone. Deliberate practice is different from regular practice, and from simply working many hours a week is not deliberate practice. Continually observing results and making appropriate adjustment, দেখো যেটা বলেছিলাম তোমাকে, and doing that for hours every day, that's deliberate practice. So your first day practice, Ibtisam, and the 10th day practice will not be the same. You're supposed to work 8 hours, definitely, but every day matters. প্রতিদিনের নতুন সূর্যটা ডিফারেন্ট হবে তোমার লাইফে। Do you understand the idea? Okay, so now top performers in all fields engage in deliberate practice. Okay, consistently, daily, including weekends. এই যে বিল গেটস কিংবা এলন মাস্কটা এরকম হয় কেন? এটা সুপারম্যান না তো, তোমার আমার মতোই তো, কিন্তু এই ডেলিবারেট প্র্যাকটিসের কারণে এভরিডে। এলন মাস্ক নাম শুনেছো কিনা? হ্যাঁ, সবাই শুনছে স্যার। কি করে? ইনভেন্টর স্যার। বিজনেস কিসের করে? স্যার কার বিজনেস, স্পেস এয়ারক্রাফট বানায়, আর হচ্ছে স্যার ওই যে পেপাল। 1/4 স্যাটেলাইটের ওনার পৃথিবীতে। See the business. All right. So now, deliberate practice involve the following 5 steps. Simple. যা বলেছে এটা সামারি করে দিচ্ছি তোমাকে। Approach performance with the goal of getting better and better. দেখো, as you are performing, focus on what is happening and why you are doing things the way you do. Once your task is finished, seek performance feedback from expert sources. আমি পাঠিয়ে দেই কারো কাছে যে ভাই একটু দেখেন, সেকেন্ড ওপিনিয়ন, থার্ড ওপিনিয়ন, যারা এক্সপার্ট। এখন ইবতিসাম, whom you supposed to send? তোমার চেয়ে যে রাবিশ তার কাছে পাঠাবে? So very simple, তোমার লাইফে, তোমাদের প্রত্যেকের লাইফে 1 জন 2 জন 3 জন করে মেন্টর থাকতেই হবে, যার কাছে তুমি পরামর্শ করবে। he or she supposed to be better than you, please remember. Okay, এটা সারা জীবন মনে রাখবে। 333, all third class, your mentor. No. So supposed to be very good. So তাই বলছি এখানে দেখো, once your task is finished, seek performance feedback from expert sources, and the more sources the better. Build mental models of your job, your situation in your organization, and repeat 1 to 4. Simple. And yes, that's a summary implication. All right, factors influencing determinants of performance: individual characteristics, HR practices, work environment. Very simple. All right, that's the summary of our class. Any questions, anyone? Please ask me. I finished. Sir, I had a question. Yes, Rufaida, please. Sir, একদম ফোকাসের দিকে যে বিহেভিয়ার আন্ডার মাল্টি ডাইমেনশনাল, ওটা কি আরেকটু এক্সপ্লেইন করবেন? Yeah, please repeat. স্যার, বিহেভিয়ারের আন্ডারে একটা পয়েন্ট ছিল মাল্টি ডাইমেনশনাল। Oh yes, multi-dimensional. Listen, I already said this particular, Rufaida. তুমি দেখতে তো পাচ্ছ না, কার সাথে কথা বলছি আমি? করলে ভালো হতো। হ্যাঁ, তোমাকে দেখতে তো পাচ্ছি না, তোমার তো ভিডিওই দেখতে পাচ্ছি না, কার সাথে কথা বলছে? Yes, now it's clear. The simple thing about, I already said this particular one earlier.
So think about who am I? Think about I'm Lanka Bangla Finance. Okay, and yes, Rufaida, you are the portfolio manager right now. So under your portfolio, you have 10 crore টাকা, 10 লক্ষ টাকা তোমার পোর্টফোলিওতে আছে। প্রতিদিন ক্যাপিটাল মার্কেট যখন খুলে এই পোর্টফোলিও নিয়ে তুমি বাই সেল করো। অলরাইট, সো আমরা যারা পোর্টফোলিও ম্যানেজ করে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, তাদেরকে একটা টার্গেট দিয়ে দিই মান্থলি। ওকে, যে এই 10 crore টাকা তোমাকে দিয়েছি ফান্ড, এখান থেকে তুমি, আমরা যেমন বলে দেই, এখান থেকে যেমন বাংলাদেশের প্র্যাকটিসটা বলে দেই, তোমরা যারা জব করবে, এখন হচ্ছে দ্য স্যালারি ইউজুয়ালি আই গিভ ইউ রুফাইদা, ধরো মান্থলি তোমাকে স্যালারি দেই 70,000 টাকা, তুমি মিনিমাম প্রফিট করে দেবে টাইমস 3। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস বাংলাদেশে। অর্থাৎ 10 কোটি টাকা যে ফান্ডটা আছে, এই ফান্ড থেকে 2,10,000 টাকা তুমি প্রফিট এনে দিতে হবে। এটা হচ্ছে, না হলে তোমার স্যালারিতে এটা এফেক্ট পড়বে আর কি। ওকে, সামথিং উইল ড্রপ, পারফরম্যান্স বা বোনাস টোনাস, যাই হোক। এখন তাহলে পোর্টফোলিও 10 crore, portfolio manager Rufaida, okay, performing. So end of the month, you have, think about this March, your figure is 170,000, 1,70,000 টাকা তুমি প্রফিট করেছো তোমার ফান্ডে। সো এই ফিগারটা তাহলে তোমার বিহেভিয়ারটা ইভালুয়েট করব কিভাবে আমি? সো বিহেভিয়ারের দুটো ডাইমেনশন আছে, একটা হচ্ছে ইভালুয়েটিভ ডাইমেনশন আর একটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল। সো ইভালুয়েটিভ হচ্ছে এই ফিগারটা হচ্ছে তোমার, আমরা ধরে নিব যে এটা অ্যাভারেজ একটা ফিগার করেছে রুফাইদা। অলরাইট, আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে 210 করে দিতে হবে তাকে, সে করেছে 170,000। এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ করেছে। তুমি যদি 60,000 করতে, ইওর স্যালারি 70,000, তুমি করেছো 60,000, তাহলে এটা হতো তোমার নেগেটিভ বিহেভিয়ার। কাজ করেনি, সারাদিন বসে থাকে অফিসে। প্রবলেম লাইজ উইথ ডিক্লারেটিভ নলেজ অর মোটিভেশন অর প্রসিডিউরাল নলেজ, সামথিং লাইক দ্যাট। তাহলে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছো কিনা? তাহলে প্রথম হচ্ছে ইভালুয়েশন করা যায় এই ফিগারটা। 170,000 টাকাকে ফাউন্ডেশন ধরে তোমার বিহেভিয়ারটাকে ইভালুয়েট করা যায়। Is it positive behavior or neutral behavior or negative behavior? Clear, Rufaida? Now this particular figure also indicates dimensions তোমার behavior কেমন। 170,000 এটা হচ্ছে one type of average behavior, যে টাকা দিয়েছে মানে তার 70,000, তো আমাকে 100,000 টাকা প্রফিট দিয়েছে, কিন্তু আমার একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে 110 দেবে, তাহলে এটা একটা অ্যাভারেজ বিহেভিয়ার হয়েছে তোমার। ওকে, ওয়ান কাইন্ড অফ মিটস স্ট্যান্ডার্ড। আমি দিয়ে দিলাম যে মিটস স্ট্যান্ডার্ড, আবার দিলাম অথবা বিলো স্ট্যান্ডার্ড দিলাম, এটা বিলো স্ট্যান্ডার্ড দিলাম। তুমি এন্ড অফ দ্য ডে 10 crore টাকা ফান্ডের প্রফিট করলে এই বছর, এই মাসে 300,000, 3 লক্ষ টাকা প্রফিট করেছো। ওকে, তোমার টার্গেট ছিল কত? 210, করেছো কত? 3 লাখ। তাহলে এই পারফরম্যান্সটা কি হচ্ছে? মিস স্ট্যান্ডার্ড, ইয়েস। অ্যাবাভ এভারেজ, ইয়েস, বাট আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স। আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স যখনই হবে তখন এটার সাথে লিঙ্ক করে দেব কি, এই মাসে একটা পারফরম্যান্স বোনাস দিয়ে দাও রুফাইদাকে। দেখো এটা কিন্তু, ওই যে দেখো আমরা এটা লিঙ্ক করে দিলাম তোমার এপ্রেইজালের সাথে। এই মাসে তাকে 20,000 টাকা পারফরমেন্স বোনাস দিয়ে দাও, সে অ্যাচিভ করেছে, 3 লক্ষ টাকা অ্যাচিভ করে দিয়েছে, আমাকে প্রায় 90,000 টাকা এক্সট্রা দিয়েছে, 20,000 টাকা ওকে দিয়ে দাও ফান্ড ম্যানেজারকে। তাহলে মাল্টি ডাইমেনশন, আউটস্ট্যান্ডিং, ভেরি গুড, গুড, মিটস স্ট্যান্ডার্ড, বিলো স্ট্যান্ডার্ড, পুয়ার, এইভাবে আমরা ডাইমেনশন গুলো সেট করে দিতে পারি। ক্লিয়ার রুফাইদা? Yes, sir. Thank you. আমরা যখন আমরা ফর্ম ডেভেলপ করবো এপ্রেইজালের, দেখো এগুলো কেন শিখছি এখন, এগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশন করছে তোমার বিভিন্ন, সো ফাউন্ডেশন করে দিচ্ছি। যখন আমরা এপ্রেইজালের ফর্ম ডেভেলপ করব, এগুলো সবগুলো ওখানে দিয়ে দেবো, এগুলো সব ফর্মের জন্য ডেভেলপ করছি।
ওকে, পরে আমরা যখন পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করব, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ফাইনালি করব, তখন এগুলো দিয়ে দেবো। এনি কোয়েশ্চেনস, এনিওয়ান প্লিজ? ইয়েস। রাইসা, স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কি হলো? স্যার আই থিঙ্ক সবাই আছে। 36 প্রেজেন্ট। আর নেই তো। স্যার আই থিঙ্ক রিসেন্টলি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে হয়তো, বিকজ সবাই সামনে ছিল শুরুতে। সবাই আছো? এই স্যার এখন আছে স্যার, শুরু আসছে। একজন নেই, 39 হবে তো, আমি সহ। টু ক্লাসেস নিয়ে নিলাম আজকে, ঠিক আছে? মানে রামাদানে 50 মিনিটস করে আসলে ক্লাস নেওয়া যায় না, যায় কমপ্লিট করা যায় না। দুটো লেকচার একসাথে নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে কিনা? ফিল গুড? না দুটো ক্লাস করবে? ওপিনিয়ন? স্যাটারডে ক্লাস করবে? স্যার একটা ঠিক আছে। আমরা একটা কল করে বলো ওপিনিয়ন। ডিক্লারেটিভ নলেজ, প্রসিডিউরাল নলেজ, মোটিভেশন, টাইম। স্যার স্যাটারডে ক্লাসটা আজকে করে ফেললাম না? হ্যাঁ, স্যাটারডে ক্লাসটা আজকে করে ফেললাম। আবার স্যাটারডে তো করতে চাও কিনা? না না স্যার, আবার না স্যার, স্যার না স্যার থাক স্যার, আমাদের দুইটা মিনিট। স্যার সেটাই বললাম যে আমরা স্যার, রামাদানে যদি বলো স্যার স্যাটারডের পরে তো প্রতিদিন একটা ক্লাসই করব। একটা ক্লাসে করে ফেললাম আমরা উইকলি রামাদানে, তাহলে 2 না আওয়ার্স মানে তো। মানে স্যার একদিনে একটা ক্লাস করবো নাকি একদিনে দুটো ক্লাস করবো এটা বলছি। একদিন দুটো ক্লাস করলাম, আজকে যেমন দুটো ক্লাস করে ফেললাম। রামাদান টাইম টেবিল ইজ 10 to 10:50। রামাদানের টাইম টেবিল হচ্ছে 10 to 10:50। স্যার এখানে একটু একটা রিকোয়েস্ট স্যার ক্লাসে সবার সাথে কথা বললাম, এন্ড স্যার একটু মেজরিটি প্রিফার করছে যে যদি ক্লাস প্রতিদিন একটা ক্লাসই হয়, বিকজ দুইটা ক্লাসে লাইক একদিনে দুইটা ক্লাস হলে অ্যাটেনশন স্প্যানটা কমে যায় আর কি, তাই হচ্ছে একটা ক্লাস প্রিফার করা হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি নিতে পারি। 50 মিনিটস ক্লাস নেওয়া যায় না আসলে। নর্মালি 50 মিনিটস আসলে ক্লাস নিতে পারি না, মানে গল্প করতে করতে দেখো, এক্সাম্পল দিতে দিতে দেখো এখন কিন্তু 11:40 হয়ে গেছে, তাই না? 11:40 হয়ে গেছে। সো আজকে যেমন একটা ক্লাস খুবই, মানে আই এম সো স্যাটিসফাইড টু টেক দিস ক্লাস। আমি জানি না তোমরা এনজয় করেছো কিনা, কারণ এক্সাম্পল দেওয়া, আবার এটাকে রিলেট করা, মানে এটা একটা 3 আওয়ার্সের ক্লাসকে 2 আওয়ার্সে কনডেন্স করেছে আসলে। নর্মালি আমি এই ক্লাসটা 3 আওয়ার্স নেই নর্মালি ইন পার্সনে। নর্মালি এখন এই 15 নেওয়ার পরে আবার নেক্সট উইকে আবার এটাকে রিক্যাপ করে, এটা অনলি ফর রামাদান আমি এটা করছি। আমাদের খুব বেশি কি রামাদানে ক্লাস আছে? আমাদের খুব বেশি ক্লাস নেই তো। অনলি ফর রামাদান আই এম টেকিং দিস পার্টিকুলার। আবার রামাদানের পরে যখন যাব তখন আবার নর্মাল ফিচারে চলে যাবো আর কি, আমার কাছে মনে হয়। আর তোমরা যদি চাও আমি দুটো করে নিতে পারি 50 সেন্ট, আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি আর কি। দেখো, সো এপ্রিল তো হলো, আজকে কয় তারিখ গেল? আজকে 20 গেল তো। নেক্সট উইক আর নিলাম না, স্যাটারডেতে নেব না, নেক্সট 24 নেব না। আমাদের নেক্সট ক্লাস উইল বি অন 27। ওকে, ইয়েস স্যার। 27 তোমার আরেকটা ঝামেলা আছে তাই না? 1 মেতে ক্লাস নেই তাই না? তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট মে তো স্যাটারডে হয়ে যাচ্ছে। আবার তুমি ওখানে আবার রামাদান পড়ে যাচ্ছে না 4th মেতে। ওকে, দেখা যাক, নেক্সট ক্লাসে আসো, দেখা যাক। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান, ভালো থেকো সবাই। হ্যাঁ স্যার স্যার আপনি ভালো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ভালো থেকো। সাবধানে থাকবেন স্যার। ইনশাআল্লাহ। খুবই কঠিন অবস্থা যাচ্ছে জীবনে।
কোথায় যে কি হয়। বের হও তোমরা, বের হয়েছো? না না স্যার, লকডাউনের মধ্যে সবার বাসাতে। হয় বাসায় না? স্যার আমার একদম। গলির সামনে দুটো পুলিশ, আর ওই দিন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে ঝগড়া হলো আমার গলির সামনে। ও তো গলিতেই পুলিশ দাঁড়িয়েছে নাকি তোমার? না ওটা হচ্ছে স্যার সামনে, স্যার ওই দিন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ যেখানে ঝগড়া হলো ওটার সামনে আমার বাসা। ওই এলিফ্যান্ট রোডে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওই এলিফ্যান্ট রোডে এটা হলো কোন জায়গাটায়? বাটা সিগন্যাল। বাটা সিগন্যাল না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। দেখেছো তোমরা? না স্যার আমার বের হয়নি। ওকে, ভালো থেকো সবাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো। ভালো, থ্যাংক ইউ।